لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے اسماگ اور فضائی آلودگی میں واضح کمی آ گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گلیات میں ژالہ باری سے موسم ٹھنڈا ٹھار۔ مری میں سیزن کی پہلی برفباری نے ماحول بنا دیا۔ نتھیا گلی میں بھی سفید موتیوں کی برسات، کاغان اور ناران سوات کے پہاڑوں پر بھی برفباری۔ پنجاب میں نافذ جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی، لاہور سمیت اسماگ سے متاثرہ اضلاع میں آج کاروبار کھولنے کی اجازت۔ ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور میں ٹریفک کو محدود ترین کیا جائے گا۔ کمیشن لاہور کی تاجروں سے آج رضاکارانہ طور پر کاروبار بند رکھنے کی اپیل۔ سماعت، عدالت نے دونوں ملزمان کی فیملیز کے 5 ممبران کو سماعت سننے کی اجازت دے دی۔ کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ سماعت سے قبل وکلاء صفائی کی چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت۔ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں۔ ایک ماہ کی سفاکیت کے بعد اسرائیل جنگ بندی میں مختصر وقفے پر آمادہ۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا اسرائیل روزانہ 4 گھنٹے جنگ بندی کرے گا۔ وقفے کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔ غزہ کے انڈونیشیا اسپتال میں بدترین بمباری، متعدد افراد شہید اور زخمی، لوگ بے یار و مددگار بھاگتے رہے۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 10,800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ ایک ماہ میں 40 سے زائد صحافی بھی جان سے گئے۔ جنگ روکنے کے لیے کتنے فلسطینیوں کو جان دینا پڑے گی؟ کیا 30 دنوں میں 10,000 شہادتیں کافی نہیں؟ فلسطینی وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے سوالات رکھ دیے۔ پوچھا، کسی ملک کو دوسرے ملک کی زمین پر قبضے کا کوئی حق نہیں۔ ہم پر قبضہ ہو چکا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اصل میں دفاع کی ضرورت ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں حاجی ہولڈنگ کیمپ سے 128 افغان باشندوں کو چمن بارڈر روانہ کر دیا گیا۔ قافلے میں 66 مرد، 42 خواتین اور 80 بچے شامل چمن بارڈر روانہ کیے گئے۔ افغان باشندوں کی تعداد 732 ہو گئی۔ قافلے کو سخت سیکیورٹی میں روانہ کیا گیا۔ ہر بس میں 3 اہلکار موجود تھے۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کے مقابلے جاری۔ جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان آج مقابلہ ہوگا۔ احمد آباد میں پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 1:30 بجے میچ کا آغاز ہوگا۔ ادھر قومی ٹیم کا انگلینڈ سے مقابلہ 11 نومبر کو ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، چند اہم خبریں اور ان کی تفصیل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 55,000 کی حد عبور کر گیا۔ دن کے آغاز میں 991 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 55,253 تک ٹریڈ کرتا رہا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا، قیمت 286 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 55,000 کی حد عبور کر گیا۔ دن کے آغاز میں 991 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 55,253 تک ٹریڈ کرتا رہا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا، قیمت 286 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ دن کے آغاز میں 991 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 55,253 تک ریکارڈ کرتا رہا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں بھی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا، قیمت 286 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 55,000 کی حد عبور کر گیا۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے احتشام مفتی سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا احتشام۔ مثبت سینٹیمنٹس اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی 100 سے 180 بیسس پوائنٹس کی کم شرح پر نیلامی سے آنے والے دنوں میں شرح سود گھٹنے کی توقعات، اور 6 ماہ بعد اکتوبر 2023 میں سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی تحصیلات زر 11.5% کے اضافے سے $2.5 ارب تک پہنچنے کی خبر سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی بڑی نوعیت کی تیزی نظر آ رہی ہے، جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس
की 55,000 की नई बुलंद तरीन सतह भी उबूर हो गई है और फिल वक्त 100 इंडेक्स 991 पॉइंट्स के इजाफे से 55,253 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जी एक्सटर्नल फाइनेंशियल गैप की हिकमत अमली मुरतब होने और जनवरी में कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात की बड़ी सरमायाकारी की तवक्कुआत और आज डॉलर की कदर में दोबारा कमी के रुझान से सरमायाकारों का मोराल बुलंद नजर आ रहा है, जबकि IMF की पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान के इजहार और मुस्बत मुज़ाकरात के नतीजे में कर्जे की अगली किस्त का अजरा यकीनी होने जैसे अवामिल भी कारोबारी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं और जिससे मार्केट का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आज किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। अदालत ने 3 गवाहान को 14 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आज किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। अदालत ने तीनों गवाहान को 14 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से 3 गवाहान को 14 नवंबर को दोबारा तलब किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। अदालत ने तीनों गवाहान को 14 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया है। आज किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसके बायस खुसूसी अदालत ने 14 नवंबर को दोबारा तीनों गवाहान को तलब कर लिया। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 36 बिलियन से जायद जुर्माना वसूल, 26,157 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। इस्लामाबाद और पंजाब से 1.34, सिंध से 1.40 बिलियन जुर्माना वसूल किया गया। इस्लामाबाद और पंजाब में 2,383, सिंध में 146, KP में 74 FIRs दर्ज की गई। इन बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 36 बिलियन से जायद जुर्माना वसूल, 26,157 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। इस्लामाबाद और पंजाब से 1.34, सिंध से 1.40 बिलियन जुर्माना वसूल। इस्लामाबाद और पंजाब में 2,383, सिंध में 146, KP में 74 FIR दर्ज हुई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 36 बिलियन से जायद जुर्माना वसूल किया जा चुका। 26,157 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर के मकीनों के लिए बड़ी सहूलत। गाड़ी मोटरसाइकिल की न्यू रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली के लिए एक्साइज दफ्तर जाने की ज़रूरत ख़त्म। लाहौर में 16 नवंबर से पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर सर्विस शुरू होगी। 1 गाड़ी 10 मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल होम सर्विस स्क्वाड तैयार। हर स्क्वाड के पास लैपटॉप और बायोमेट्रिक स्कैनर्स मौजूद होगा। लाहौर के मकीनों के लिए बड़ी सहूलत। गाड़ी मोटरसाइकिल की न्यू रजिस्ट्रेशन, मिल्कियत तब्दीली के लिए एक्साइज दफ्तर जाने की ज़रूरत ख़त्म। लाहौर में 16 नवंबर से पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर सर्विस शुरू होगी। 1 गाड़ी 10 मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल होम सर्विस स्क्वाड तैयार। हर स्क्वाड के पास लैपटॉप और बायोमेट्रिक स्कैनर मौजूद होगा। शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करके घर बैठे सर्विस हासिल कर सकेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। रिजवान, कब से शुरू होगी ये सर्विस? जी नबीला, महकमा एक्साइज पंजाब ने ये सर्विस जो है 16 नवंबर से जो है लाहौर में शुरू करने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में शुरू की जा रही है और उसकी कामयाबी के बाद इसका दायरा जो पूरे पंजाब में जो फैलाया जाएगा। इस हवाले से इस मनसूबा जो है इसकी तफसीलात ये हैं कि लाहौर के मकीनों को न्यू गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली के लिए एक्साइज के दफातर में बाबा जाना पड़ता है, जबकि एजेंट माफिया जो है वो भी लोगों से कई हज़ार रुपये जो है वो इंट लेता है। इस हवाले से महकमा एक्साइज ने ये पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर सर्विस जो है शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत गाड़ी मोटरसाइकिल की न्यू रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली के लिए अब एक्साइज दफ्तर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। शहरी जो है वो हेल्पलाइन पर कॉल करके घर बैठे सर्विस हासिल कर सकेंगे। इस मकसद के लिए महकमा एक्साइज ने 1 गाड़ी और 10 मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल होम स्क्वाड तैयार किया है। हर स्क्वाड के पास लैपटॉप और बायोमेट्रिक स्कैनर मौजूद होगा। गाड़ी के लिए यह तरीकाकार होगा कि हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी को शहर के मारूफ मकामात और पोश आबादियों में भेजा जाएगा, जबकि मोटरसाइकिल स्क्वाड की सर्विस हासिल करने के लिए शहरी जो हैं वो PITB की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने घर आमद के लिए अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे। होम सर्विस के किसी भी मरहले पर एक्साइज एहलकार और साइट के दरमियान कैश हैंडलिंग नहीं होगी। तमाम अदायगियां ऑनलाइन होंगी। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ अपडेट करने के लिए।